اسلام آباد ہائی کورٹ نے شاعر احمد فرحات کو جبری گمشدہ قرار دے دیا۔ کوششوں کے باوجود ریاستی ادارے بازیاب کرانے میں ناکام رہے۔ جبری گمشدگی کا سفر مذکر خیز طور پر دھیر کورٹ میں قانونی دائرہ اختیار میں داخل ہوا۔ بازیابی سے متعلق درخواست نمٹانے کے تحریری فیصلے میں گرفتاری غیر قانونی قرار۔ قومی سلامتی سے متعلق کیسز ان کیمرہ سماعت کے لیے مقرر کیے جائیں۔ جسٹس محسن اختر کیانی کا فیصلہ۔ وفاقی حکومت کو 15 سال سے لاپتہ شہری کے والد کو 30 لاکھ روپے معاوضہ دینے کا حکم۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 15 سال سے لاپتہ خیبر پختونخوا کے شہری ہارون محمد کی بازیابی کی درخواست پر بڑا حکم جاری کر دیا۔ درخواست گزار کی فیملی کو مقدمہ لڑنے پر دھمکیاں مل رہی ہیں۔ وکیل کا موقف، عدالت نے سیکیورٹی فراہم کرنے کی ہدایت کر دی۔ ہوشیار، خبردار، پنجاب میں کسی پر الزام لگایا تو 30 لاکھ روپے تک ہرجانہ ادا کرنا ہوگا۔ پنجاب حکومت نے ہتک عزت قانون کا گزٹ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ ٹرائل سے قبل 30 لاکھ روپے تک ہرجانے کا نوٹس بھجوایا جا سکے گا۔ قائم مقام گورنر پنجاب ملک احمد خان نے چند روز قبل بل پر دستخط کیے تھے۔ قانون پنجاب بھر میں فوری طور پر نافذ العمل ہوگا۔ لاہور ہائی کورٹ میں قانون کے خلاف دائر درخواست پر سماعت کل ہوگی۔ پیپلز پارٹی پنجاب میں ہتک عزت کا قانون بنانے کا حصہ نہیں بنی۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کی وضاحت، میڈیا اور صحافیوں کے ساتھ کھڑے رہنے کے عزم کا اظہار۔ مقتول صحافی نصر اللہ گڈانی کے ورثہ کے لیے 1 کروڑ روپے امداد کا اعلان۔ ترجمان خیبر پختونخوا حکومت نے پنجاب کے ہتک عزت قانون کو انسان دشمن قرار دے دیا۔ متنازع قانون کا راستہ روکنے کے لیے صحافی برادری کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بیرسٹر سیف نے حکومت کا خاتمہ وقت کی ضرورت قرار دے دیا۔ اسلام آباد کا الیکشن ٹریبیونل تبدیل ہوگا یا نہیں؟ الیکشن کمیشن نون لیگی ارکان قومی اسمبلی کی درخواست پر کچھ دیر بعد فیصلہ سنائے گا۔ کمیشن نے دلائل مکمل ہونے پر جمعے کو فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ وزیر اطلاعات کا پاکستان کی معاشی صورتحال پر اطمینان کا اظہار۔ وزیر اعظم کے دورہ چین کو تاریخی اور کامیابی قرار دیا۔ ملک میں مہنگائی کم اور روپیہ مستحکم ہوا۔ امن و ترقی پاکستان کے اندرونی اور بیرونی دشمن کو ہضم نہیں ہو رہی۔ عطا تارڑ کی عوام سے افواہوں پر کان نہ دھرنے کی اپیل۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت قومی اقتصادی کونسل کا اجلاس جاری۔ مالی سال 2023-24 کے سالانہ پلان کا جائزہ لیا جائے گا۔ 13ویں 5 سالہ منصوبے پر غور بھی ایجنڈے میں شامل۔ اجلاس ایکنک کی پیش رفت رپورٹ کا بھی جائزہ لے گا۔ رواں مالی سال کا اقتصادی سروے کل پیش کیا جائے گا۔ حکومت اہم معاشی اہداف کے حصول میں ناکام۔ اقتصادی ترقی، صنعتی نمو، مہنگائی میں کمی اور بجلی کے پیداواری اہداف حاصل نہ ہو سکے۔ شرح سود 22% تک بڑھائی گئی۔ مہنگائی 21% کے مقررہ ہدف کے بجائے توقعات کے برعکس 26% رہی۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا ریلیف عوام تک پہنچنے سے روکنے کا منصوبہ۔ آئندہ مالی سال پیٹرولیم مصنوعات پر سیلز ٹیکس لگانے اور لیوی بڑھانے پر غور۔ پیٹرولیم لیوی پہ فی لیٹر 20 روپے تک اضافے کا امکان۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان آج مانیٹری پالیسی کا اعلان کرے گا۔ مہنگائی میں کمی کے باعث شرح سود میں 1 سے 2% کمی کا امکان۔ وفاقی حکومت کا بجٹ میں صنعتوں کے فروغ کے لیے مزید اقدامات کا فیصلہ۔ وزارت صنعت اور پیداوار کے ترقیاتی بجٹ میں 100% اضافے کی تجویز سامنے آ گئی۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی دہشت گردی کے مقدمے میں سرگودا کی عدالت میں پیش ہونے کی کوشش۔ پولیس کی بھاری نفری نے سیکیورٹی وجوہات بتا کر عدالت کو گھیرے میں لے لیا۔ عمر ایوب نے عدالت کے اطراف پولیس کے پہرے کو غیر قانونی قرار دے دیا۔ ایم کیو ایم رہنما فاروق ستار نے مسائل حل نہ ہونے پر سڑکوں پر آنے کا اشارہ دے دیا۔ دعویٰ کیا کہ ایم کیو ایم پیچھے ہٹ جائے تو حکومت کی نام نہاد اکثریت کا پول کھل جائے گا۔
लकी मरवत में बारूदी सुरंग के धमाके में शहीद कैप्टन फराज इलियास चूनिया में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में वजीर आजम की काबीना अरकान के साथ शिरकत, शहीद के वालिदैन को तसल्ली दी। आबाई गांव को शहीद कैप्टन के नाम से मौसूम करने का ऐलान। इससे पहले बनू छावनी में शहदा के इज्तिमाई नमाज जनाजा, आला फौजी और सिविल अफसरान शरीक हुए। इस्लामाबाद में सीडी इंतजामिया तजावुजात खत्म करने कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सेनेटर शिबली फराज के घर पहुंच गई। तजावुजात न होने की यकीन दहानी पर टीम और भारी मशीनरी वापस। मरी में इंतजामिया का गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन, एक्सप्रेस वे पर कायम कई तजावुजात हटा दी गईं। कराची में कायम गैर कानूनी तामीरात को रेगुलराइज करने का फैसला। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की दरखास्त पर एनईडी की टीम शहर भर में कायम गैर कानूनी तामीरात का जायजा लेगी। रेगुलराइज फीस की मद में अथॉरिटी की आमदनी में बड़ा इजाफा होगा। SBCA के DG अब्दुल रशीद सोलंगी की डॉन न्यूज से गुफ्तगू। कराची में सिक्योरिटी गार्ड्स की बगैर स्क्रूटनी भर्तियां रिस्क बन गईं। पंजाब का इश्तिहारी मुलजिम 14 माह तक कराची में सिक्योरिटी गार्ड रहा। गुलशन इकबाल पुलिस ने पकड़कर पंजाब पुलिस के हवाले कर दिया। कराची की वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के तलबा का सेमेस्टर फीस बढ़ाने और लेट फीस की बहाली पर एहतजाज। गुलशन कैंपस के सामने सड़क ब्लॉक होने से ट्रैफिक मुतासिर। सिंध में इंटर के इम्तिहानात में भी नकल का बाजार गर्म। कराची में 11वीं का अंग्रेजी का पर्चा भी आउट। हैदराबाद में विजिलेंस टीमों ने नकल करते हुए दर्जनों तलबा को रंगे हाथों पकड़ लिया। सखर में बिजली की बंदिश के खिलाफ एहतजाज करने वाले शहरियों पर पुलिस टूट पड़ी। शेलिंग और लाठीचार्ज से भगदड़ मच गई, कई मुजाहिरीन गिरफ्तार। हाफिजाबाद में तेज रफ्तार वैन की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 2 बच्चे जाँ बहाक, खातून जख्मी। पाकिस्तान से सऊदी अरब के लिए हज फ्लाइट ऑपरेशन मुकम्मल। सऊदी एयरलाइंस की आखिरी परवाज 380 पाकिस्तानी आज़मीन को लेकर हुज्जाज मुक़द्दस उड़ान भर गई। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी मिडिल ऑर्डर ने यकीनी फतह शिकस्त में बदल दी। पाकिस्तान 120 रन का आसान हदफ भी हासिल न कर सका। अहम तरीन मैच में 6 रन से शिकस्त। इमाद वसीम, इफ्तिखार और शादाब की बैटिंग ने करोड़ों पाकिस्तानी शायकीन के दिल तोड़ दिए। मैच के इख्तिताम पर नसीम शाह आबदीदा, बाबर आजम ने आखिरी ओवर्स में सुस्त बैटिंग को शिकस्त का जिम्मेदार करार दे दिया। बॉलर्स ने मैच प्लेट में रख कर दिया। मजबूत भारतीय बैटिंग लाइन तहस नहस कर डाली। हरीफ टीम पूरे 20 ओवर भी ना खेल पाई। 5 खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल न हो सके। भारतीयों का हीरो विराट कोहली भी 0 साबित। 3 चांस मिलने के बावजूद ऋषभ भी 45 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। हारिस रऊफ और नसीम शाह के 3-3, मोहम्मद आमिर के 2 और शाहीन शाफरीदी का 1 शिकार। चेयरमैन PCB ने टीम में बड़ी सर्जरी जरूरी करार दे दी। मालूम है टीम में क्या चल रहा था। लगता था कि छोटी सर्जरी से काम चल जाएगा। यकीन हो गया बड़ी सर्जरी के बगैर काम नहीं चलेगा। भारत के हाथों शिकस्त के बाद मोहसिन नकवी ने हिकमत अमली बता दी। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम की तैयारी हदफ करार, नए टैलेंट को मौका देने का इशारा। ये और बाकी बैटिंग बहुत स्लो होती है। पाकिस्तान इसमें मायूस जाता है। जीता हुआ मैच है, हमें जीता हुआ मैच जो है हमने ऐसे ही हाथ में दे दिया इंडिया के। पाकिस्तान की टीम ने जो है ना बहुत मायूस किया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई प्रैक्टिस नहीं है इनकी। यकीनी फतह के बाद भी नतीजा शिकस्त। शायकीन क्रिकेट दुखी। पाकिस्तान ने मेहनत करके जीत के मुंह से शिकस्त छीन ली। साबिक सफी मलिहा लोधी का तंज। शायकीन के बाबर आजम की कप्तानी पर सवालात। न्यूयॉर्क के स्टेडियम में मौजूद शायकीन भी दिल बर्दाश्ता। गुजरावाला का शहरी क्रिकेट टीम की नाकिस कारकर्दगी पर अदालत पहुंच गया। कप्तान बाबर आजम समेत खिलाड़ियों और चेयरमैन PCB के खिलाफ दरखास्त दायर। सिलेक्शन कमेटी तहलील करने की इस्तदा।
आलमी मुकाबलों में दूसरों पर इन्हिसार की पुरानी पाकिस्तानी कहानी। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में रसाई के लिए भी अगर मगर की सूरत हाल। बाबर आजम को अपने दोनों मैचेस से जीतना होंगे। अमेरिका या भारत से किसी एक टीम के 2 मैचेस में शिकस्त भी जरूरी। ईरान में रवामा होने वाले सदारती इंतखाबात के लिए अहमदीनेजाद के कागजात नामजदगी मुस्तरद। 6 उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी। साबिक स्पीकर बाकिर कल्बियाफ, साबिक जौहरी मुज़ाकरातकार सईद जलीली, तेहरान के मेयर अली रजा ज़कानी के नाम भी शामिल। इस्राएली फौज के गजा में दहशतगर्दी। 24 घंटे में मजीद 274 फलस्तीनी शहीद। गजा के नसीरत कैंप पर कैदियों की रिहाई के लिए किए गए इस्राएली हमले में 3 यरगमाली मारे गए। 1 अमरीकी शहरी भी शामिल। अल-कस्साम ब्रिगेड ने तफसीलात जारी कर दी। इसराइल जान ले फलस्तीनी कैदियों की रिहाई तक इसके यरगमाली रिहा नहीं होंगे। हमास का 2 टोक पैगाम। खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज का फलस्तीनी शहदा के मजीद 1000 रिश्तेदारों को शाही मेहमान की हैसियत से हज अदा करने की दावत। मुल्क के बेशतर हिस्सों में गर्मी की लहर। मौसम का हाल बताने वालों ने इस बार 1-2 दिन पहले ही मानसून सीजन शुरू होने की पेशगोई कर दी। ईद के आयाम में कराची का मौसम मरतूब रहने का इम्कान। फौरी तौर पर शहर में हीट वेव का इम्कान भी मुस्तरद।